Good afternoon, students. Today I am going to teach you the third unit, Forgetting, and it is written by Robert Linnet. What's the meaning for forgetting? It means maradi, and this is a common word used among all people. இன்னைக்கு நடைமுறையில் சாரிக்கு அடுத்த வேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னா forget. Even you students, you are very familiar with that word. Yes or no? Because when the teacher asks you, have you done your homework? You will say, yes miss, but I forgot to bring my notebook. Easy escapism. Students பொறுத்தவரை நீங்கள் செஞ்சதை வேணும் செய்யலைன்னா கூட செஞ்சேன் ஆனால் கொண்டு வர மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேர்டை ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ஹையர் லெவல் ஆல் many persons use this word forgetting. And now this lesson is written by Robert Linnet. We can see about the author. Robert Wilson Linnet. He was born in the year 1879 and died in the year 1949. And he was an Irish writer. And he is one of the greatest essayists of the 20th century. So he is very famous in the 20th century. He began his career as a journalist. Our profession, எப்படி தொடங்கினார்? As a journalist. Journalist means பத்திரிகையாளர். He penned numerous articles for the leading newspapers and magazines like Daily News. So penned, here he has written, எழுதப்பட்டிருக்குது. Numerous articles for what? Leading newspapers. நல்ல உலகத்தரம் வாய்ந்த newspaperக்கு he has written so many articles. And magazines like Daily News, The New Statesman and Nation. He wrote under the pseudonym YYY. Pseudonymனா புனப்பெயரில், that's a false nameல he has written so many things. That is, he has written and they won't write their name. Instead of that, he has given YY. His essays covers a wide range of simple and interesting topics. So, இவரோட எழுதின essays எல்லாமே it's become wide range and also they are very simple and the topic is very much interesting. இப்போ நம்ம ஒரு கதை படிக்கணும், ஒரு இதை படிக்கணும், ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? We used to see the topic, தலைப்பை பார்ப்போம். If the topic word is interesting only, we will go through that lesson. டாபிக் வேர்டு நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த லெசனை படிக்க மாட்டோம், அந்த கதையை படிக்க மாட்டோம். பட் டாப்பிக்கே கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது பார்த்தா நம்மள அறியாமல் என்ன பண்ணுவோம்? இதை படித்து பார்க்கலாம், இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு we will be interested to learn that. They are humorous, delightful, ironical and satirical. ஸோ அவரோட கதைகள் எப்படி இருக்குது? வாட் ஆர் த ஸ்டோரிஸ் ஹஸ் ரிட்டன் இஸ் வெரி ஹியூமரஸ். ஹியூமரஸ் மீன்ஸ் ரியலி இட்ஸ் an interesting one and also delightful, also amazing and interesting, and ironical means we feel it's like that and make it to be fun of it, and satirical, that is a thing, it looks real and we made fun of it. ஸோ அவரோட ஸ்டோரிஸ் எஸ்ஸேஸ் எல்லாம் இந்த இதெல்லாமே வந்திருக்கும். ஹியூமரஸாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், அமேசிங்காக இருக்கும், டிலைட்ஃபுல்லாக இருக்கும், அண்ட் மோரோவர் அது அப்படி இல்லாதது வந்து we appear it to be like that and we feel as it is really true. Robert Linnet was awarded with an honorary literary doctorate by Queen's University. So the Queen's University awarded him an honorary literary doctorate, and that in that place Belfast in 1947. He was also honored by the Royal Society of Literature with a silver medal. He has got even a silver medal by the Sundays of Times with a gold medal. So Royal Society of Literature gave him silver medal, and the Sunday Times have given a gold medal for Bell's Literature. In his essay Forgetting, Robert Linnet takes a humorous look at the nature and effects of forgetfulness. So in this lesson, he brings about the humorous look. It's amazing. Look at the nature and the effects of forgetfulness among human beings. What are the effects we are being affected by because of forgetfulness? மறதியால் நமக்கு ஏற்படும் நிகழ்வு வந்து இந்த லெசன் மூலம் நமக்கு தெரிவிக்கிறார். Okay, let us see the lesson. See, before going to the lesson, we can see warm up. How forgetful are you? Now the author is asking the question. உங்களுக்குள்ளாரே how forgetful are you? எப்படி எவ்வளோ அளவுக்கு நீங்கள் மறதியுடையவர்கள்?
We are all forgetful at times and would like to find ways of improving our memories. That's the thing. Many times we have the use the habit of making us forgetful. And then we will be liking to find the ways to improve that forgetfulness. அதாவது improve our memories. To avoid that forgetting will be making us to improve. இனிமேல் நம்ம மறக்கக்கூடாது, அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி we have a thing. Now they are given how sharp is your memory. Just they have given a 5-minute memory test. What is this அப்படின்னா, the teacher will be giving some words. She will be telling you words. First time when you listen to the word, you have to put N. But if the teacher repeat the same word again, you have to use R. Within that 5 minutes, you will be repeating so many words and you have to do. Such for example, அதாவது தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக நான் தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் ஒரு 5-minute மெமரி டெஸ்ட் அப்படின்னா, டீச்சர் சில ஒரு வார்த்தைகள் சொல்லுவாங்க. அந்த வார்த்தையை ஃபஸ்ட் டைம் கேட்கும்போது நீங்கள் என்னன்னு போடணும். அந்த டீச்சர் திருப்பி அந்த வார்த்தையை ரிப்பீட் பண்ணால் யூ ஹேவ் டு யூஸ் ஆர். இது எதுக்காக இந்த இதுனா, உங்களோட மென்டல் டெஸ்ட் அப்படின்னா, நீங்கள் எவ்வளோக்கு மெமரி பவர் வச்சுருக்கிறீங்க, டீச்சர் அந்த வேர்டை சொன்னதை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வச்சுருக்கீங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு 5-6 வேர்ட் சொல்கிறேன். கேட், கார், சேர், பைக், ஸ்கூல், கேட், கவ், எலிஃபண்ட், கார், சேர். இப்போ நான் சொன்ன வேர்ட்ஸில் எந்தெந்த வார்த்தை எத்தனை ரிப்பீட் ஆச்சுன்னு யார் கரெக்டாக சொல்கிறீங்களோ, இந்த உங்களோட மெமரி கெப்பாசிட்டியே தெரியும். அந்த மாதிரி நிறையா வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த திஸ் இஸ் அ டெஸ்ட் just to make you to understand how sharp is your memory. You are going to see how sharp is your memory. Now the B. Have you ever lost or misplaced anything of value due to forgetfulness? Next question. The word, listen here. Because of the forgetfulness, have you ever lost? You have lost ஏதாச்சும் தொலைச்சிட்டிங்களா? Or misplaced anything of value? நல்ல முக்கியமான பொருளை தேவையான நேரத்தில் மறதி எங்கே வச்சிட்டிங்களா? எந்த காரணத்தினால்? இந்த மறதிங்கிற காரணத்தினால். Have you ever done like that? சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூபிள் திங்ஸாக இருக்கும். They might have forgotten that and they have kept somewhere else. தேடுவாங்க. They cannot get it at the time of that moment. Some may lost that. அவங்க சிலர்லாம் மறதியால் தொலைச்சே போடுவாங்க. அந்த மாதிரி இப்போ இவங்க கேட்குறாங்க. At times, instance of forgetfulness may land us in a tight spot or in a difficult situation. That is the thing. The instant, that is that forgetfulness at the time of our need, it makes us to lead in a difficult situation. For example, just I am giving my own example. இப்போ ஒரு ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறீங்க, அன்றைக்கி ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணணும். ஃபார்மெல்லாம் ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க. பட் கரெக்டாக எங்கே வைக்கணுமோ அங்கே வச்சுருக்க முட்டனால வீடு ஃபுல்லும் தேடுவீங்க, கிடைக்காது. ஸோ நீங்கள் போகிறப்ப ஃபார்மும் கிடைக்காம டென்ஷன் ஆவீங்க. கரெக்ட் டைமுக்கு ஸ்கூலுக்கு போக முடியாது. இந்த ஹோல் டே உங்களுக்கு டிப்ரெஸ் ஆகிடும். ஸோ இந்த என்ன காரணம்? பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ். அந்த மறதிங்கிற ஒரு காரணம். இட் மேக்ஸ் யூ டு பிகம் டிப்ரெஸ்ட் அண்ட் மேக்ஸ் யூ டு பி இன் a difficult situation. You have to go for school, you have to catch the bus, but you have kept the form somewhere else. But today you have to submit that form. So you think about your thing. That is the way. The forgetfulness makes us to be in a difficult situation. Therefore, we need to find ways to remember what we have to do or carry with us. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இப்போ இங்கே வழிமுறைகள் என்ன பண்ணலாம்? இப்போ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனை தடுக்கணும் அப்படின்னா வாட் பிளான் we can do? What are the things we can do make us to remember ourselves? Or what we have to do? நம்ம இப்போ என்ன முன்ஜாக்கிரதை இருக்கணும்? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? பிளான் பண்ணணும். One way is to make a mental checklist that we can verify before starting any activity. One way is what? We can check up again and again. For example, இப்போ நீங்கள் the teacher, the school is going to take you for an excursion. என்ன பண்ணுவீங்க? நைட்டு 2-3 தடவை எடுத்துகிட்டு பேக் அரேஞ்ச் பண்ணுவீங்க. ப்ரெஷ் வச்சுட்டோமா, பேஸ்ட் வச்சுட்டோமா, ட்ரெஸ் வச்சுருக்கோமா, தேவையான திங்ஸ் வச்சுருக்கோமா, அது வச்சுருக்கோன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. பிகாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஈவன் இன் தட் கேஸ் ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் யூ மே ஃபர்கெட் எவ்ரி திங். அடுத்த நாள் காலைல அச்சோ நான் பேஸ்ட் எடுத்து வச்சேன்ப்பா, நான் ப்ரெஷ்ஷை மறந்துட்டேன். அந்த ஒரு இது மாதிரி சொல்கிறேன். ஸோ இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் தட், வாட் வி ஹேவ் டு டூனா, வி ஹேவ் டு ஹேவ் தட் செக்லிஸ்ட் and we have to verify before doing any activity. Before going to do anything, we have to keep everything safely and in order, proper order, and we have to check everything. Now they are given a task. Now discuss with your partner and think of some practical ideas to overcome forgetfulness in your day-to-day activities. So now they are asking you, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குள்ள உட்காந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸை மறக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் as a ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் பரீட்சைக்கு படிக்கணும், நேரத்தில் எந்திரிக்கணும், கரெக்ட் டைமுக்கு இது பண்ணால் என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணலாம், என்னென்ன ஐடியாஸ் யூ கேன் மேக் இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் they mean setting an alarm. That's the thing.
we have to wake up earlierனா நம்ம அதுக்கு என்ன ப்ரீ பிளான் வாட் வி கேன் டூ, யூ கேன் கீப் அன் அலாரம். 5 மணிக்கு எந்திரிக்கணுமா, யூ செட் அன் அலாரம். தென் வாட் யூ கேன் டூ, யூ கேன் யூஸ் டெய்லி ஒர்க் ஷாட் அண்ட் டைம் ஷாட். தட் இஸ் அ திங். அனதர் மெத்தட் ஆஃப் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ், டெய்லி டைம் ஷாட் போட்டுக்கலாம், ஒர்க் ஷாட் போட்டுக்கலாம். இத்தனை மணிக்குள்ளே இது பண்ணணும், இந்த டைமுக்கு இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் மேக். அது நீங்கள் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் எந்திரிச்சு படிக்கிறதுலேருந்து என்ன இன்றைக்கி படிக்கணும், என்ன அசைன்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணணும், வாட் வி ஹேவ் டு டூ அண்ட் வாட் த டீச்சர் ஹஸ் டூங்கிறத யூ மேக் எ டைம் சார்ட் அண்ட் தென் வித்தின் த டைம் யூ ஹேவ் டு கம்ப்ளீட் தட். தென் another thing, you can review everything daily night, habit of reviewing. So before going to bed, from morning what you have done, you can review everything. At the end of the last moment, you can daily nightல you can review. இன்னைக்கு காலையில் எந்திரிச்சதுலேருந்து நைட் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும், என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட், யூ கேன் நோட் டவுன் த இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் இன் த கேலண்டர். அனதர் இம்பார்ட்டன்ட், இப்போ நம்ம இந்த டேயில் இங்கே போகணும், இந்த அன்றைக்கி இதை சப்மிட் பண்ணணும், இந்த டேயில் இது வருது அப்படிங்கிறப்ப இந்த கேலண்டரில் நீங்கள் ரவுண்ட் மார்க் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம். ஓ, இந்த டே இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டே, இந்த அன்றைக்கி நான் இங்கே போகணும், இந்த நோட் புக் சப்மிட் பண்ணணும், இந்த ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணணும், இந்த காம்படிஷனில் நான் கலந்துக்கணும், இதெல்லாம் வந்து யூ கேன் மேக் இட் ஆஸ் எ மெமரி இன் யோர் கேலண்டர். த நெக்ஸ்ட் ஒன் திங், யூஸிங் ஸ்மால் பாக்கெட் டைரி. அனதர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், டைரியில் நோட் பண்ணுறது. ஒரு டேட்டை போட்டு இந்த அன்றைக்கி, இப்போ நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா, பிஏங்கிறனா என்ன அர்த்தம், பர்சனல் அசிஸ்டன்ட். வாட் தே வில் டூ, இப்போ நம்ம பிஎம்மோட பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் அவங்களோட டியூட்டி என்ன தெரியுமா, டைரியில் வந்து சிஎம் இன்றைக்கி எத்தனை மணிக்கு எங்கே போகணும், எத்தனை மணிக்கு அந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ணணும், எப்போ திருப்பி வரணும், அடுத்தது எங்கே போகணும், அவரோட டியூட்டியே அதுதான். சிஎம் கேட்பார், நாளைக்கு என்னப்பா, நாளைக்கு நான் எங்கே போகணும், ஏன்னா ஈ கேனாட் ரிமெம்பர் எவ்ரி திங். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் ஹி ஹேஸ் பர்சனல் அசிஸ்டன்ட். வாட் யூ வில் டூ, செக்ரட்டரி அவர் என்ன பண்ணுவார், எல்லாமே இம்மீடியட்டாக டைரி நோட் பண்ணிட்டு, சார் நீங்கள் 4 மணிக்கு அங்கே இருக்கணும், சார் 5 மணிக்கு இங்கே போகணும். அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி தான் சிஎம் ஹஸ் டு கீப் இஸ் ரூலிங். இந்த மீட்டிங் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க, இந்த ஃபங்க்ஷன் போகணும். ஸோ டைரி இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் வெரி யூஸ்ஃபுல் திங் டு நோட் டவுன் யுவர் டேட்ஸ் ஆன் த டைரி. கீப் எவ்ரி திங் இன் இட்ஸ் ப்ராப்பர் பிளேஸ். தட் இஸ் த திங். இந்த ஆர்டரில் வச்சுக்கிறது எப்போவுமே, இன்றைக்கி இந்த இது போடணுமா எடுத்து வச்சுக்கணும். சிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச இதாக இருந்தால் பிளான் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க. நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆஸ் யூஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் ஃபார் யூ கோயிங் டு கீப் புக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், வெல் பிளான் பண்ணி சப்ஜெக்ட் வைஸாக புக்ஸை வச்சுட்டு யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் டைம் டேபிள். அது இன்றைக்கி இந்த படிக்கணும், இந்த போர்ஷன்ஸை முடிச்சிடணும், நாளைக்கு இதை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இருக்கணும். பட் வாட் யூ ஆர் டூயிங், புக்கை தேடுவீங்க, எங்கே வச்சேன்னு தெரியல, எந்த லெசனுன்னு தெரியல. சம் ஆஃப் தெம் வில் சர்ச் ஃபார் எவ்ரி திங். ஸோ ப்ளீஸ், ஆஸ் எ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹையர் கிளாஸஸ், திஸ் அன் ஹம்பிள் அட்வைஸ் ஆல்சோ, யூ ஹேவ் டு செட் அன் அலாரம், prepare every day, every lessons, keep everything in proper order and submit everything in date time. எதுவுமே வந்து டைமில் கீப்பப் பண்ணி சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் பீஸ்ஃபுல். ஸோ தட் இந்த மெயின் ரீசன் ஆஃப் திஸ் லெசன் என்னென்னா, இந்த ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ்னால நம்ம எவ்வளோ இழக்கிறோம், என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ணுறோங்கிறத அவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார். Now discuss and share your views with the class on the following. Is forgetfulness as a result of carelessness or preoccupation? அவர் நம்மளே ஒரு கேள்வி கேட்குறார். ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கேர்லெஸ்னஸ் ஆலையா, நம்மளோட கேர்லெஸ்னஸ் ஆலையா, இல்லை ஆர் ப்ரீஆக்குபேஷன். ப்ரீஆக்குபேஷன் நிறையா மண்டையில் துணிச்சிக்கிறதுனாலையா, நிறைய அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுனாலையான்னு கேட்குறாரு. நோ, வி கேன் see about both the thing. Forgetfulness is a result of carelessness அப்படின்னாலும் this partly true. ஒரு பக்கம் வந்து மறதிங்கிறது வந்து நம்மளோட கேர்லெஸ்னஸ்னால தான், ஜாக்கிரதையாக இல்லாதனால தான். பிகாஸ் we are not perfect in everything. If you have devotion and dedication, கண்டிப்பாக ஒன்று செய்யறதுல நமக்கு ஃபஸ்ட் என்ன இருக்கும் தெரியுமா, டிவோஷன் இருக்கணும், நம்மளுக்கு இன்வால்மெண்ட் இருக்கணும், இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும், அதில் லவ்விங் இருக்கணும், அண்ட் டெடிக்கேஷன், அதை முழு மனதோடு செய்யணும். டுவர்ட்ஸ் எ காஸ் யூ கேன் ஓவர் கம் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ். ஸோ இஃப் யூ ரியலி, அவர் ஆத்தர் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இது ஒரு நம்ம ஜென்ரலாக, இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் டு பி அவாய்ட் திஸ் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ்னால் யூ ஹாவ் டிவோஷன் இருக்கணும், டெடிக்கேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம செய்யக்கூடிய காரியத்துக்கு டுவர்ட்ஸ் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ, யூ ஷுட் ஷோ யுவர் டிவோஷன் அண்ட் டெடிக்கேஷன், and so that will overcome your forgetfulness. This is one type. Another thing, preoccupation may induce forgetfulness. இது என்ன பண்ணால், ப்ரீஆக்குபேஷன் வந்து நமக்கு நிறைய ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸை உருவாக்கிடும். எப்படின்னா, when you are preoccupied with more important and serious matters. எப்போ இது ரொம்ப அதிகம் ஆகுனா, நம்ம நிறைய மேட்டர்ஸை திங்க் பண்ணிக்கிட்டே நிறைய இம்பார்ட்டண்ட்டாக இன்வால்வ் பண்ணிட்டோம்னா, இட் மேக்ஸ் us to
the lesser one is most likely to be forgotten. ஸோ நம்ம நிறைய திங்க் பண்ண சின்ன விஷயங்களாக இருக்கிறது நமக்கு மறதி கொடுத்துரும். தட் இஸ் அ திங். இந்த ப்ரீஆக்குபேஷனாக எளிமையாக கொஞ்சோண்டு மனசுக்குள்ள இது பண்ணிக்காமல் நிறையா போட்டு துணிச்சிக்கும் போது தேவையான இது என்ன ஆயிரும், தேவை ரொம்ப இதாக இருக்கிறது நம்ம விட்டு மறந்து போயிடும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வைப்போம். நம்மளோட இன்டென்ஷன் ஒரு மேரேஜுக்கு போகணுங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எதில் முழுமையாக இருப்போம், அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு போகிறதுக்கு ஏற்றதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருப்போம். சின்ன விஷயம் என்ன, அதை நான் சொன்ன மாதிரி தான், டூத் பேஸ்ட் எடுத்து வைக்கிறதா, ப்ரெஷ் எடுத்து வைக்கிறதா மறந்துடும். ஏன்னா அதுவும் நமக்கு அந்த இடத்துல நமக்கு அவுட்வர்ட் அப்பியரன்ஸில் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். இந்த ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும், இந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் போட்டுக்கணும்னு எடுத்து வைக்கிற கவனம் நம்ம எடுக்கக்கூடிய ப்ரெஷ்ஷோ டூத் பேஸ்ட்டோ மறதி கொடுத்துரும். ஸோ த மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தட் இஸ் அ மேட்டர்ஸ் இஸ் எ ப்ரீஆக்குபேஷன் விச் வி டிபெண்ட் ஆன் மோர் திங்ஸ், more important and serious matters. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஸ்டிச் இன் டைம் சேவ்ஸ் 9 அப்ளைஸ் இன் ஓவர்கமிங் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ். ஸ்டிச் இன் டைம் சேவ்ஸ் 9. அப்போ ஒரு துணி கொஞ்சமாக கிழிஞ்சிருக்கப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், வாட் வி கேன் டூ, வி கேன் ஸ்டிச் இட் இமீடியட்லி ஸோ தட் த ஹோல் திங் வில் பி சேவ்ட். பட் கொஞ்சம் ஓட்டையை பார்த்துட்டு விட்டுட்டு பின்னால் பார்த்துக்கலாங்கிற மாதிரி தான் இந்த கண்டிஷன். when you have that habit of forgetfulness, is a very small thing, you have to learn your memory that you should not forget everything. பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் இதுதானே மறந்துருக்கேன் பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது அப்படின்னு நினைக்கும்போது இட் லீட்ஸ் டு பிக்கர் ஒன். எவ்ரிதிங் நீட்ஸ் டு பி டன் இன் டைம் அண்ட் நாட் போஸ்ட்பான். முக்கியமான காரணம், தட்ஸ் அ திங். இஃப் யூ ஹேவ் த ஹேபிட் ஆஃப் டூயிங் யர் டியூட்டி ஆன் டைம் வித்தவுட் போஸ்ட்பானிங், தேர் வில் பி நோ வேர்ட் ஃபார் ஃபர்கெட்டிங். thus forgetfulness can be overcome to a large extent. அதான் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ்ங்கிற வார்த்தைகள் இதில் மறந்து. இப்போ நான் இந்த ரீசன்ஸ் இது சொன்னது உங்கள் புக்கில் இல்லை, இது நானாக சொல்லக்கூடிய இது. ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் ரிசல்ட் என்னன்னா, ஒரு கேர்லெஸ்னஸ் காரணமும் ஒரு காரணம், இன்னொரு என்ன ப்ரீஆக்குபேஷன். கேர்லெஸ்னஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, தட் இஸ் அ திங். நம்ம டிவோஷனோ டெடிக்கேஷனோ இருந்தால் அதை ஓவர் கம் பண்ணிடலாம். இந்த ப்ரீஆக்குபேஷன் என்ன, வென் யூ புட் ஆன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் and leaving the fewer thing, it makes it a forgetfulness. இப்போ இது ரெண்டுக்கும் நம்ம இது பண்ணக்கூடியது என்னென்னா, that is the thing, everything you have to do in time. That is the most important thing. இப்போ the author is bringing us to tell the word that you have to do in time. Automatically there will be a no word to say forgetfulness. இப்போ நீங்கள் டீச்சர் கொடுத்த ஹோம்ஒர்க்கை கண்டிப்பாக முடிச்சேன்னா உன்னோட இன்டென்ஷன் என்ன இருக்கும், பையில் தான் வைக்க சொல்லணும். நாளைக்கு சப்மிட் பண்ணணும், நல்ல பேர் வாங்கணும், டீச்சர்கிட்ட அப்ரிசியேஷன் வாங்கணும்னு சொல்லணும். முடிக்காதப்போ தான் நம்ம அடுத்த நாள் என்ன பண்ணுவோம், மீன்ஸ் நான் முடிச்சிட்டேன் பட் ஐ forgot to bring the notebook. That is common. So listen. Now read the humorous essay Forgetting by Robert Leonard and his analysis of the fundamental reasons for forgetfulness in humans. Now we are going to see the story. A list of articles lost by railway travellers and now on sale at a great London station has been published, and many people who read it have been astonished at the absent-mindedness of their fellows. So what happened? A list of articles, அதாவது ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில், in a railway station they put the list of இந்த ட்ரெயினில் பயணம் செய்தவர்கள் தொலைந்து போன பொருட்களை ஏலத்துக்கு கொடுக்குற மாதிரி லிஸ்ட் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் they have been pasted on a sale for sale at a great London station. It has been published at a great London station. ட்ரெயினில் விட்டுட்டு போன பொருளெல்லாம் சேல்ஸ்க்கு பண்ணுறதுக்காக they have given the list, and many people whoever is passing there, they read it, they have been astonished, சர்ப்ரைஸ் ஆகுறாங்க at the absent mindedness of the fellows. அவங்களுக்குள்ளே ஷாக் ஆகுது, இவ்வளோ மறதியாக நம்ம மக்களுக்கு, this much of people are there with the absent mindedness. ஏன்னா they given such a list. Each one has left some. For example, we can take our example, some may leave their bag, some umbrella or a tiffin box, or some may leave their pillows, whatever they bring for the journey, some may leave everything. So they have given a list of those things for sale at the London station, and the people were passing that, when they read those things, they were astonished to see that this much of absent-mindedness is among our people. If statistical records were available on the subject, however, I doubt whether it would be found that absent-mindedness is common. So what he is saying, that if statistical, that means if மக்களின் கவனக்குறைவால் இந்த நடந்துச்சுன்னா, I feel really it's a wondrous thing for me. Because இந்த புள்ளி விவரம், ஸ்டாட்டிக்லாம் புள்ளி விவரம் பார்க்கும்போது ஏற்றுக்குள்ள தான் இருக்குது. இருந்தாலும் when ஸ்டாட்டிக்காக ரெக்கார்ட் எடுக்கும்போது that's a nature. Every day so many are traveling and 1 or 2 days living each and every day.
But this is because of the reason I feel that, that is the author feels that, whether it would be found that absent-mindedness is common. இதற்கு கவனக்குறை மட்டும்தானா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் இன் த மைண்ட் ஆஃப் தட் ஆத்தர். ஒரு புள்ளிவிவரமாக எடுத்தோம்னா இத்தனை பேர் இத்தனை பொருள் விட்டு போடுறது ஒரு இதுதான். ஏன்னா so many will be traveling in a train. But when the author feels that, he feels a doubt whether it would be found that absent-mindedness is common. இது because of that absent-mindedness, இந்த மறதிங்கிற ஒரு காமனால தான் they have left that. It is the efficiency rather than the inefficiency of human memory that compels my wonder. Now the author feels that, that is, this human being திறன் எப்படி இருக்குன்னா, நினைவாற்றல் திறன் இனிமையோட நினைவாற்றல் திறன் என்பது really makes the author to be one thinking in a wonder. He feels it, ஆச்சரியப்பட வைக்குது அவரை. Because it is a efficiency rather than the inefficiency. Actually each one have a memory and each one can do many things. But இது அவங்களோட inefficiencyயால தான் that makes me to wonder. இது அவங்க மறதிங்கிற ஒரு காரணத்தில் விட்டுட்டு போகிறது தான், கேர்லெஸ்னஸ் தான். It is one of the carelessness that makes me to wonder that they have left all those things. Modern man remembers even telephone numbers. He remembers the addresses of his friends. He remembers the dates of good vintages. For example, டக்குன்னு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் காலேஜுக்கு பார்த்து மார்க் ஷீட் வாங்க வர்றவங்கள்ட்ட பேனா சைன் பண்ண சொல்லி ஃபார்ம் கொடுக்குறோம். வாட் தே டூன்னு தே வில் பிளிங்க் அண்ட் ஸ்டாண்ட், தே வில் சர்ச் ஃபார் பென். அப்போ என்னன்னா, பட் யூ வில் பி ஹேவிங் எ பிக் ஃபோன் இன் இஸ் பாக்கெட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபோன் இருக்கும், ஆனால் அவன் எதை எடுத்து மறக்கல, ஃபோனை மறக்க மாட்டான். பட் அவனுக்கு பாருங்களேன், ஒரு சின்ன இது தெரியல, சைன் பண்ண பேனா கொண்டு போகணுன்னு தெரியல, பட் இஸ் ஹேவிங் எ பிக் ஃபோன் இன் இஸ் பாக்கெட். இதுக்கு காமன் எமங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நவ் அட் ப்ரெசென்ட் வி ஆர் அப்சர்விங் ஆல் திஸ் திங்ஸ். தட் இஸ் அ திங். ஏ மாடர்ன் மேன் ஈ வில் ரிமெம்பர் த டெலிஃபோன் நம்பர்ஸ். டக்குன்னு நம்பர் கேட்டால் மறந்து. ஈவன் நமக்கு மெமரியில் டக்குன்னு நுழையக்கூடியது ஃபோன் நம்பர்ஸ். அண்ட் ஈ ரிமெம்பர்ஸ் த அட்ரஸஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ ஈ குட் remembers the addresses of his friends. Even he remembers the dates of good vintages. அவனால் எந்தெல்லாம் நினைப்பு வச்சுக்க முடிப்பாருங்க மாடர்ன் மேனுக்கு. he can remember the telephone numbers and his friends' addresses, and also he can remember about that vintages. What's mean by vintage? Vintage means it's a wine of high quality produced in a particular area. That means he had vintages with his friends. தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட திராட்சை, நல்ல திராட்சை மது குடித்ததை கூட he could remember. So he could remember all these things. He could remember the phone numbers, the friends' addresses, and the date of its good vintages. So vintages means wine of high quality produced in a particular area. எங்கே தயாரிக்கிறதுங்கிற கூட அவனுக்கு easily he could remember and tell them. He remembers appointments for lunch and dinner. Even next what he could remember means that appointments he had made for lunch and dinner. His memory is crowded with the names of actors and actresses, cricketers and footballers and murderers. That is the thing. நம்ம மனித மூளையில் எதெல்லாம் எளிதில் மறக்க முடியாமல் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி நமக்குள்ளே இன்வால்மெண்ட்டாக இருக்கக்கூடியது. டக்குன்னு கேட்பீங்க, ஹீரோ பேர் சொன்னால் டக்குன்னு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபேன் பேர் சொல்லுவீங்க, ஆக்ட்ரஸ் பேர் சொல்வீங்க. கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸை கேட்டால் உடனே உங்களுக்கு யார் பர்டிகுலராக ரொம்ப ஃபெமிலியர் ஆகிறாங்களோ அவங்கள டக்குன்னு சொல்வீங்க. அதே மாதிரி பிடிக்காதவங்களையும் டக்குன்னு சொல்வீங்க. ஸோ when you hear about the crowded areas, what are the you will be able to remember all those things. ஒரு கொலை நடந்துச்சா, அது இத்தனை மணிக்கு நடந்துச்சு, அதை பற்றி பேசுகிறப்ப you will never forget. இதெல்லாம் மறக்கவே மாட்டேங்க. It is a common in our mind. When you ask about the famous actor, actresses, cricket players, or about the murders, whatever happened, football players, then what you had is lunch and dinner, and also appointment பண்ணது, all these things you will be remembering well. He can tell you what the weather was like in a long past August and the name of the provincial hotel at which he had a wild meal during the summer. இதெல்லாமே மனசில் இருக்குமா? What he could even he can tell about the climatic condition which he had in August. Now you ask him also, he will say about the condition, and also about the hotel, provincial hotel at which he had a wild meal during the summer. He will be explaining even the meal he had in that summer. In his ordinary life, again he remembers almost everything that is expected to remember. That is the thing. மனிதன் what are he is expecting he will be remembering in his life. He remembers almost everything what he is expected to remember. எதெல்லாம் மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கணுமோ, எதெல்லாம் அவனுக்கு இன்வால்மெண்ட்டாக இருக்கோ
கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவான், he will never forget that, he will keep everything in that. How many men in all London forget a single item of their clothing when dressing in the morning? Not one in 100. That is now the author is asking. For example, just for a thing is asking. எத்தனை பேர், how many men, that is how many men will in London forget a single item of their clothing when dressing in the morning? I is asking this question. எத்தனை பேர் லண்டனில் வசிக்கும் எத்தனை பேர் காலையில் உடையில் ஒன்றை மறந்து விடுகின்றனர்? வில் யூ டூ தட்? நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிக்கிறோம், நம்ம எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியும், ட்ரெஸ் கோடில் தெரியும், நம்ம எதையாச்சும் ஒன்று மறக்குமா? ஸோ இட்ஸ் ஆஸ்கிங் ஹவு மெனி மென், நாட் ஈவன் ஒன், நாட் ஒன் இன் 100, கண்டிப்பாக மறக்க மாட்டாங்க. இட்ஸ் அ காமன் சென்ஸ். அது நமக்கு அது வந்து ஈவன் ஃப்ரம் சைல்டு நோஸ் தட் ஹவு டு புட் எ ட்ரெஸ், இதுக்கப்புறம் என்ன போடணும், இந்த ஷர்ட் போட்டால் பேண்ட் போட்ட மாதிரி அதுகளுக்கு அந்த உணர்வுகள் தெரியும். தட்ஸ் எ சென்ஸ். ஸோ நோ ஒன் வில் ஃபர்கெட், நாட் ஒன் இன் 100, பெராப்ஸ் நாட் ஒன் இன் 10,000, ஈவன் இன் 10,000 ஆல்சோ நோ ஒன் வில் ஃபர்கெட் தட். How many men of them forget to shut the front door when leaving the house? Anna, how many men will forget to shut the front door when leaving the house? See, how many of them forget to shut the front door when leaving the house? So the author is asking, how many of them, எத்தனை பேர் வந்து will forget to shut the front door when leaving, எத்தனை பேர் வந்து வீடை வந்து போகும்போது பூட்டாமல் போகிறாங்க? We cannot tell because no one will do that. Scarcely more, very rare, they cannot do that. And also and so it goes on through the day, almost everybody remembering to do the right thing at the right moment till it is time to go to bed. So from morning till the time to go to bed, everyone is remembering everything and doing them to the right things. So each one காலையில் எந்திரிச்சனில் நைட் போகிற வரைக்கும் சின்ன இதை வந்து மறக்காமல் அவங்கவுங்க இதை செய்கிறாங்க. அண்ட் வாட் ஹப்பன், தென் த ஆர்டினரி மேன் செல்டம் ஃபர்கெட்ஸ் டு டேர்ன் ஆஃப் த லைட்ஸ் பிஃபோர் கோயிங் அப்செட். பட் வாட் இஸ் ஹியர் மீன்ஸ், இந்த ஆர்டினரி மேன் என்ன பண்ணுறான், இ ஃபர்கெட்ஸ், தட் இஸ் அ திங். சாதாரண மனிதன் மிக அரிதாகவே என்ன பண்ணுறான், மேலறைக்கு செல்லும்போது இ ஃபர்காட்ஸ் டு ஸ்விட்ச் ஆஃப் தட் லைட்ஸ் பிஃபோர் கோயிங் அப்ஸ்டேர்ஸ். கீழே லைட் எரிந்தால் அதை நிறுத்தாமல் மறதியில். அப்போனா என்ன தாமா, ஃப்ரம் மார்னிங் டில் நைட் இஸ் presence of mind, he was engaged in doing so many things, and while going for bed he forgets the thing. So there are, it must be admitted, some matters in regard to which the memory works with less than its usual perfection. So that is the thing. Sometimes we can say that our memory will be less compared in regard to the memory works with less than its usual. சில சமயம் நம்மளோட மெமரி பவர் வந்து யூஸ்வலாக ஒர்க்ஸ் செய்யக்கூடிய இதில் கூட சில இதில் மறக்க தான் செய்யும். தட் வி ஹேவ் டு எக்ஸ்பெக்ட் தட், பிகாஸ் சற்று குறைவாக தான் இருக்கும். ஆல் த டைம் இட் ஒன்ட் பி பர்ஃபெக்ட், இட் ஒன்ட் பி வித் பர்ஃபெக்ஷன். ஃப்ரம் மார்னிங் டில் நைட் வி ஹவ் டன் so many things and in 1 hour bit, that is the thing, our brain, that's our memory will be working less, and we have to admit that, we have to expect that, because it works less than usual perfection. நார்மலாக பண்ணுவதோட ஒரு சிறு துளி மறதி கண்டிப்பாக உண்டு. இட் இஸ் ஒன்லி வெரி மெத்தாடிக்கல் மேன், தட் இஸ் அ திங். மெத்தாடிக்கல் மேன் அப்படின்னா வெறும் இதை ஒரு நல்ல ஒரு ஒழுக்கமுற்ற மனிதன், ஒழுக்கம் கூடியவரால் மட்டும்தான். ஐ கேன் இமேஜின் ஹூ கேன் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் டு டேக் த மெடிசின்ஸ். அதாவது ஆத்தர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, மெத்தாடிக்கல் மேன், ஒரு பர்ஃபெக்டாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவரால் மட்டும்தான் ஈ குட் ரிமெம்பர் டு டேக் த மெடிசன் இஸ் டாக்டர் ஹஸ் ப்ரெஸ்கிரைப் ஃபார் ஹிம். அவனால் மட்டும்தான் டாக்டர் கொடுத்த மருந்தை ஈ வில் பி ஏபிள் டு டேக் இட் ரெகுலர்லி. திஸ் இஸ் த மோர் சர்ப்ரைசிங் பிகாஸ் மெடிசன் ஷுட் பி ஒன் ஆஃப் த ஈஸியஸ்ட் திங்ஸ் டு ரிமெம்பர். இது ஒரு சர்ப்ரைசிங்காக தான் இருக்குது. என்னென்னா த மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் திங் தான் மெடிசன் எடுக்கிறதுங்கிறது வந்து வெரி ஈஸி திங். எல்லாத்துக்குமே இது காமனானது தான். இன்றைக்கி கண்டிப்பாக உடம்பு சரியில்லை, நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவோம், we will remember to take the medicine. As a rule, it is supposed to be taken before, during or after meals, and the meal itself should be a reminder of it. The only thing என்னன்னா, that is the thing, you have to take whether before meals or after meals அப்படிங்கிற ரிமெம்பர் வச்சுக்கணும். That is the thing. If you want to take before meals அப்படிங்கிறத, that makes us to remembrance. It will give a reminder. Even the food itself makes us to be a reminder.
இந்த இடத்துல அந்த உணவு சாப்பிடும்போதே நமக்கு ரிமைண்டர் கொடுத்து ஆஹா மாத்திரை போடணுமில்ல சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால் அப்படின்னு. ஸோ விச் இஸ் ஆக்ட் அஸ் த ரிமைண்டர் இயர்னா த ஃபுட். தட் இஸ் த திங். த மீல் இட் செல்ஃப் ஷுட் பி எ ரிமைண்டர் ஆஃப் இட். நம்ம உணவே வந்து நமக்கு அதோட ரிமைண்டரை கொடுத்துருது. The fact remains, however, that few but the moral giants remember to take their medicine regularly. That is the thing. When you want to take medicine, before or after, the food acts as a reminder and makes you think. But see, only the meal makes us to remember to take the medicines. So the fact remains, however, that few but the moral giants remember to take the medicines regularly. But உண்மையான இது என்னென்னா, சிலர் ரொம்ப அதிகமாக பேராற்றல் வாய்ந்த ஒழுக்க சிலர்கள் மட்டுமே என்ன பண்ணுவாங்க, தே டேக் திஸ் மெடிசன்ஸ் வித் தே ரெகுலர் ஹேபிட்டாக வச்சுக்கிறாங்க. தே மேக் இட் அஸ் எ ரெகுலர் ஹேபிட் டு டேக் த மெடிசன்ஸ். But certain psychologists tell us that we forget things because we wish to forget them. Another important thing, உண்மையான கருத்து இதுதான். Actually, if you don't like to take medicines, you act and you feel that as if you forgot, you are acting. That is the thing. Psychologists tell us that we forget things. நமக்கு அது வேண்டாம்னு தோணுச்சுன்னா வேணுமே நம்ம மறந்துடுவோம். அது ஒன்று பிடிக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம மனசுக்குள்ள அதை என்ன பண்ண மாட்டோம், வச்சுக்க மாட்டோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஷண்ட்ஸாக இருக்கும்போது நமக்கு மருந்து எடுத்துக்கோங்க, மாத்திரை மருந்து எடுத்துக்கோங்க, என்ன பண்ணுறோம், we strongly dislike them to take. So in order, as we don't like them, we make it as a reason to forget. That is the reason. இப்போ ஒரு சாக்லேட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கோம், ஐஸ்கிரீம் வச்சுருக்கோன்னா அந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they will be having always a memory to take that ice cream. எப்போ ஐஸ்கிரீம் கொடுப்பாங்க, எப்போ ஸ்வீட் சாப்பிட்லானே தோணும், எப்போ பார்த்தாலும் ஃப்ரிட்ஜை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, கேட்பாங்க. இதே மாத்திரை மருந்துனா நமக்கிட்ட இந்த எஸ்கேபிசமாக தான் பார்ப்பாங்க. பார்த்தா நம்ம அம்மா மறந்துட மாட்டாங்களா, மாத்திரை கொடுக்க மருந்து கொடுக்கன்னு. அப்போ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் நம்ம என்ன பண்ண நினைக்கிறோம், ஃபர்கெட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். தட் இஸ் அ திங். சர்டன் சைக்காலஜிஸ்ட் டெல் அஸ் தட் we forget things because we wish to forget them. நம்ம வேணுமே நம்ம அதை வந்து பிடிக்கலைங்கிறனால we like to forget them, and it may be that it is because they were antipathy. So antipathy means strong dislike, வெறுப்பு தன்மை. That is the thing. We dislike those things to pills and potions. That is the thing. நமக்கு அந்த மாத்திரைகளும் மருந்துகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இட் வில் பி கசப்புத்தன்மை கொடுக்கும் சம்டைம்ஸ், அண்ட் வி டோன்ட் லைக் தோஸ் திங்ஸ் டு ஹேவ். ஸோ சிலர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஈவன் இன்னும் பெரியவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கிறதுக்கு எத்தனையோ பேர் பயந்தங்க இருக்கிறாங்க. அதுக்காகவே என்ன பண்ணுவாங்க, காய்ச்சல் இருந்தால் கூட வேணுமே பொய் சொல்கிற ரீசன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. எனக்குலாம் காய்ச்சல் நல்லா இருக்கேன் அப்படிம்பாங்க. பிகாஸ் that the strong dislikes to take the pills and potions make them to act that they forgot those things to take, and that many people fail to remember them at the appointed hours. That is the thing. The doctor will be giving the time, காலையில் சாப்பிடணும், மதியானம் நைட்டுன்னு கொடுப்பாங்க. But as we dislike the pills and potions, we make ourselves to forget those things, and we make ourselves to remember to take those medicine at the right time. That is one type of forgetness. The forgetness is one type. என்னென்னா வேணுமேனு மறக்கிறது வேறு, இது பிடிக்காத தன்மை. As we have a strong dislike towards those things, we feel that to take at the correct time. That is the reason. ஈவன் நிறைய பேர் பாருங்கள், சாப்பிட்ணும் ஐயோ நான் மாத்திரை போடணும்னு நினச்சி மறந்துட்டேன் அப்படின்னு, பிகாஸ் they don't like to take medicine. இதே சிலரெல்லாம் வந்து they want to take regularly, they want to maintain their body, so they will be regularly taking their medicines. That is a type of people are there. This does not explain, however, it is that a lifelong devotee of medicines like myself, it as forgetful of them as who take them most unwillingly. So whatever may be, that is the thing. வேண்டாம் வெறுப்பாக மருந்து உண்றவங்களும் they may be spending their time, but this author is telling it's a lifelong devotee of medicines like myself is as forgetful of them as who take them most unwillingly. That is the thing. Some people, what they will do, they will be not willing to take those medicines, but they will be taking with unwillingly. The very prospect of a new and widely advertised cure all delights me. So the author says that is the thing. Whatever we take, the very prospect of a new and widely makes us to delights me. Yet even if I have the stuff in my pockets, I forget about it. That is the thing. Even the author is also have the thing to take medicine. He himself is telling what அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஈவன் ஐ ஹேவ் த ஸ்டஃப், அவர்கிட்ட அந்த பாக்கெட்டில் இருந்தாலும் ஈ ஃபர்கெட் அபவுட் இட் ஆஸ் த அவர் அப்ரோச்சஸ் அட் விச் ஐ ஹாட் டு சால்வ் இட். ஈவன் நானுமே மாத்திரை எடுக்கக்கூடிய ஆள், அவ்வளோ இதாக இருந்தாலும் ஈவன் ஹை ஹாஸ் த ஹேபிட்
forgetting to take that medicines to swallow it at the correct time. Chemist makes their fortunes out of the medicines people forget to take. பட் ஆக்சுவலாக மருந்து தயாரிப்பவர் என்ன பண்ணுறாங்க, மருந்து சாப்பிட மறக்கும் மக்களின் மறதியை வைத்தே they are spent so many things. That is the thing he tells us. Chemists make their fortunes, they make their luck out of the medicines people forget to take. உண்மையிலுமே நம்ம மருந்து எடுக்காத காலத்தில் we have to spend more thing on medicines. So he tells that. Now students, we can continue the remaining part of the lesson in our next class. Again I would like to tell you this forgetfulness, the lesson means written by Robert Linnet, means to tell that humorous thing that is happening even in our day-to life. That's the thing. It's a common word used by all type of people. மறதிங்கிற வார்த்தை இட்ஸ் காமன் டு ஆல் டைப் ஆஃப் பீப்புள். And he has explained about the railway, the people who travelled in railway, how they have left that thing. And he has also made about the next things about the medicines, the people who take medicines. ஸோ 2 thing நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்று வந்து ரயில்வே ட்ராவலிங் பண்ணுறவங்க எப்படி பொருளாக மறந்துட்டு போகிறாங்க, ஒரு டைப் ஆஃப் பீப்புள். 2வது டைப் ஆஃப் பீப்புள் என்னென்னா மருந்து எடுத்துக்கிறக்கூடிய மக்கள். கரெக்ட் டைமுக்கு எடுக்காமையும், சிலர் வேணும் அது மருந்து வெறுப்பதனால அதை மறந்துட்டு அதை எடுத்துக்கிறதுக்கே விருப்பப்படாதனால அதை மறந்துடுறாங்க. ஸோ he has brought in this tool, and next thing we can see in the next class. Thank you students.